پیش خدمت ہے کہانی شمشان کا 7واں حصہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں ملاحظہ کیا کہ کس طرح بدرو عورت عمران کے گھر پہنچتی ہے اور اب عمران کی ماں کے ذریعے اس کے بازو سے وہ تعویذ اتروانا چاہتی ہے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اب اس کہانی میں سنیے۔ بدرو کو اب صرف وقت کا انتخاب کرنا تھا کہ کس وقت عمران کی والدہ کے جسم میں داخل ہو کر اس کے لوگ اپنے قبضے میں کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ عمران کے گھر میں رہ کر بدرو عورت کجلی نے اس کی والدہ کی روزمرہ کی مصروفیات کا مشاہدہ کیا۔ اس نے اپنے ناپاک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے خاص وقت کا انتخاب کر لیا۔ یہ وقت آدھی رات کا ہی ہو سکتا تھا۔ یہ منصوبہ تیار کر کے بدرو کجلی ایک رات جب کہ ہر طرف خاموشی تاری تھی اور عمران کے گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، بدرو کجلی اپنی اس پرانی سرائے سے نکل کر عمران کی کوٹھی کے لان میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ لان کے باغیچے میں گلاب کے پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھی۔ باغیچے کے کونے میں ایک پودے پر گلاب کے سفید پھول کھل رہے تھے اور وہاں ان پھولوں کی خوشبو بھی بکھری ہوئی تھی۔ وہ گلاب کے پودے کے قریب آ گئی۔ اس نے پودے کی جڑوں کے پاس ایک جگہ اپنی انگلی کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے سے وہاں ایک چھوٹا سا گہرا کیڑا بن گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ عمران کی والدہ کا بیڈ روم کہاں پر ہے۔ اب رات کا 1 بجنے والا تھا۔ کوٹھی کے ٹی وی لاؤنج میں کمزور روشنی والا بلب چل رہا تھا، جس کی روشنی میں دیوار پر لگی ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی نیم اوریاں تصویر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس قسم کے ماحول والا گھر بدروؤں اور بلاؤں کے لیے بڑا سازگار ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی لاؤنج میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کا کوئی قطعہ دیوار پر لگا ہوتا تو بدرو کجلی کبھی اس کمرے میں داخل ہونے کی جرت نہ کرتی۔ لیکن یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں صبح سے شام تک انگریزی اور فلمی گانوں کے کیسٹ بجتے تھے اور ٹی وی پر ڈش انٹینا اور کیبل کے ذریعے انڈیا کے واحد ڈانس دیکھے جاتے تھے۔ چنانچہ بدرو بڑی آسانی سے وہاں داخل ہو گئی۔ وہ سیدھی عمران کی والدہ کے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر بدرو کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ غیبی حالت میں ہی بیڈ روم کے بند دروازے میں داخل ہو گئی۔ عمران کی ممی یعنی ماں لحاف اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ بدرو کجلی پلنگ کے پاس آ گئی۔ کونے والے ٹیبل لیمپ میں زیرو کا بلب روشن تھا، جس کی بڑی مدھم سی روشنی بیڈ روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ بدرو عورت عمران کی ممی کے اور قریب ہو گئی۔ پھر وہ اپنی سرخ آنکھوں سے عورت کے ماتھے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک ناپاک طلسمی منتر پڑھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ تک منتر پڑھتے پڑھتے بدرو کجلی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سیاہ دھوئیں کی ایک لکیر نظر آنے لگی۔ پھر اس لکیر نے سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے عمران کی ممی کی طرف رنگنا شروع کیا اور اس کے ماتھے کو چھوا اور اس کے جسم میں داخل ہوتی چلی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے عمران کی والدہ کا جسم خود بخود دھوئیں کی لکیر کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جا رہا ہو۔ جب ساری کی ساری دھوئیں کی لکیر اس کے جسم میں جذب ہو گئی تو عمران کی ماں کا جسم آہستہ سے کانپا۔ دوسری بار اسے جھٹکا سا لگا اور عمران کی ممی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک کمرے کی سامنے والی دیوار کو دیکھتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی سرخی غائب ہو گئی اور ان کا رنگ نارمل ہو گیا۔ بدرو عورت عمران کی والدہ کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ اب پلنگ پر عمران کی ممی کے روپ میں بدرو عورت لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کے اندر سے اٹھ کر عمران کے کمرے کی طرف جانے کو کہہ رہا تھا۔ عمران کی ممی کا اپنا شعور اس سے جدا ہو چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے بدرو عورت کے قبضے میں تھی اور بدرو عورت اس کے اندر بیٹھی اسے جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر عمل کر رہی تھی۔ عمران کی ممی پلنگ سے اتر آئی۔ اس نے اپنا سلیپنگ گاؤن پہنا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ وہ اس طرح چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ ڈرائنگ روم سے زینہ اوپر عمران کے کمرے کو جاتا تھا۔ عمران کی والدہ آہستہ آہستہ زینہ چڑھ کر عمران کے کمرے کے دروازے پر آئی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے چٹکنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس نے بدرو کے حکم پر دروازے کو ایک ہاتھ سے کھول دیا۔ دروازے کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی مگر عمران اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ عمران کی ممی نے پلنگ کے پاس آ کر عمران کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت تو عمران کی ممی نہیں بلکہ بدرو عورت کجلی تھی جو اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے شکار کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن بدرو عورت کجلی کو معلوم تھا کہ وہ خود کسی حالت میں عمران کے تعویذ کو ہاتھ لگانا تو درکنار اس کے قریب جانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتی تھی۔ چنانچہ بدرو عورت تھوڑی دیر کے لیے عمران کی ممی کے جسم سے الگ ہو گئی مگر عمران کی ممی کے جسم اور اس کے دل و دماغ پر اب بھی اسی کا قبضہ تھا اور اس کا غلبہ تھا۔ بدرو عورت دھوئیں کی ایک پتلی سے لکیر کی طرف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے عمران کی ممی کے ذہن میں سرگوشی کی، یہ انسان جو سو رہا ہے اس کے بازو پر تعویذ بنا ہوا ہے، اس کا تعویذ اتار لو۔ اتنی دیر میں بدرو عورت نے عمران پر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک منتر پھونک دیا جس کی وجہ سے عمران کی نیند بے ہوشی میں تبدیل ہو گئی۔ عمران کی ممی کو بدرو عورت نے اس لیے بھی اس کام کے لیے چنا تھا کہ تعویذ کے اثر کی وجہ سے اگر عمران کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اپنی ممی کو دیکھ کر گھبرائے گا نہیں، حیران ضرور ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ ممی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں۔ تو اس کا جواب جو عمران کی ممی نے دینا تھا وہ بدرو عورت نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا، لیکن عمران پر نیم بے ہوشی تاری رہی۔ عمران کی ممی یعنی بدرو عورت نے عمران کی ممی کے ذریعے عمران کے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتار لیا۔ تعویذ عمران کی ممی کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا اور وہ عمران کے پلنگ کے پاس کھڑی اپنے بیٹے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ حقیقت میں عمران کی ممی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ بدرو عورت کجلی اپنے طلسم سے اسے کروا رہی تھی۔ بدرو عورت دھوئیں کی لکیر کی شکل میں اس سے دور ہٹ کر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کھڑکی بند تھی۔ اس نے عمران کی ممی کے ذہن میں سرگوشی کی، تعویذ لے کر بند کھڑکی میں سے باہر نکل جاؤ۔ عمران کی ممی کھڑکی کی طرف چل پڑی۔ تعویذ اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں لٹک رہا تھا۔ وہ بند کھڑکی میں سے گزر گئی
اس کے پیچھے پیچھے بدرو عورت کی دھوئیں کی لکیر بھی بند کھڑکی میں سے باہر نکل گئی۔ باغیچے میں سرد ٹھٹرتی رات کا سناٹا تھا، دھند پھیلی ہوئی تھی۔ عمران کی ممی دوسری منزل کی بلندی سے آہستہ آہستہ فضا میں معلق ہو کر نیچے آ گئی۔ اس کے پاؤں زمین پر لگے تو بدرو عورت نے سرگوشی میں اسے حکم دیا، میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ دھوئیں کی سیاہ لکیر آگے آگے چلنے لگی۔ عمران کی ممی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی، تعویذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بدرو عورت کی دھوئیں کی لکیر عمران کی ممی کو لے کر باغیچے کے کونے میں گلاب کے پودے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت عمران کی ممی کا ذہن مکمل طور پر بدرو عورت کے کنٹرول میں تھا۔ عمران کی ممی گلاب کے پودے کے پاس جو گڑھا کھدا ہوا تھا وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے تعویذ کو ہاتھوں میں لے کر بڑی عقیدت سے چوما، اپنے ماتھے کے ساتھ لگایا، پھر بڑی احتیاط کے ساتھ گڑھے کے اندر رکھ کر اس پر گلاب کے 3-4 سفید پھول توڑ کر ڈالے اور آہستہ آہستہ اس پر مٹی ڈال کر زمین برابر کر دی۔ بدرو عورت کجلی سیاہ دھوئیں کی لکیر کی شکل میں اسے برابر دیکھ رہی تھی۔ جیسے عمران کی ممی گلاب کے پودے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہوئی، بدرو عورت کی سیاہ لکیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور پھر اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد عمران کی ممی جیسے خواب میں قدم اٹھاتے ہوئے اپنی کوٹھی کے بند دروازے کی طرف چلنے لگی۔ دروازہ بند تھا مگر وہ بند دروازے میں سے اندر داخل ہو گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں زیرو کے بلب کے مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں سے گزر کر اپنے بیڈ روم میں آئی، سلیپنگ گاؤن اتار کر ایک طرف رکھا اور بستر میں گھس کر لحاف اوپر کر لیا اور آنکھیں بند کرتے ہی گہری نیند میں کھو گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد بدرو عورت دھوئیں کی لکیر بن کر عمران کی ممی کے جسم سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ ممی کے بیڈ روم سے غائب ہو جانے کے بعد بدرو عورت عمران کے کمرے میں آ کر نمودار ہو گئی۔ اب اس کے سامنے میدان صاف تھا۔ عمران اس کے آگے بستر پر اس طرح بے سود پڑا تھا جس طرح دشمن ہتھیار پہن کر سر جھکائے پڑا ہو۔ عمران اب اس کے رحم و کرم پر تھا۔ بدرو عورت نے اپنا ہاتھ بڑھا کر غضبناک عالم میں عمران کے سر کے بالوں کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور عمران غائب ہو گیا۔ غائب ہو کر عمران ایک مکڑے کی شکل میں بدرو عورت کی مٹھی میں بند ہو گیا تھا۔ بدرو عورت کجلی اسے لے کر غائب ہو گئی۔ عمران کو لے کر وہ سیدھی اپنی آسیبی سرائے میں آ گئی۔ عمران کو شیشے کی ایک بوتل میں بند کر کے اس نے چبوترے کے صندوق کے اوپر رکھ دیا اور دونوں بازو کھول کر ایک خاص منتر پڑھنے کے بعد اپنی سہیلی جادوگرنی کو آواز دی، میری دوست جادوگرنی کی بدرو، میرے سہیلی میرے پاس آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ دوسری بار آواز دینے پر اس کی سہیلی جادوگرنی کی بدرو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بدرو کجلی نے سہیلی جادوگرنی کو شیشے کی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کو اس بوتل میں بند کر دیا ہے، اب یہ میرے قبضے میں ہے۔ مجھے مشورہ دو کہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرا مقابلہ ایک ہی وقت میں 2 دشمنوں سے ہے، ایک جادوگرنی کی لاش جو عمران کی مدد کرتی ہے اور دوسری راکشسنی چڑیل جس کی طاقت مجھ سے 1000 گنا بڑھ چکی ہے اور جو اگر چاہے تو مجھے زمین میں زندہ دفن کر سکتی ہے۔ سہیلی جادوگرنی نے کہا، سب سے پہلے تمہیں جادوگرنی کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہوگا جو کسی بھی لمحے کسی بھی حالت میں عمران کی مدد کو پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد تمہیں عمران کی مدد سے راکشسنی چڑیل سے اپنا طلسمی پتلا حاصل کرنا ہوگا جو بڑا نازک، خطرناک اور مشکل کام بن چکا ہے۔ راکشسنی چڑیل اب کوئی معمولی چڑیل نہیں رہی، تمہاری طاقت ملا کر اس کے پاس اب اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 1001 مرتبہ سوچنا ہوگا۔ بدرو عورت کہنے لگی، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، تم مجھ سے زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار ہو اور تم راکشسنی چڑیل کی طاقت کو جانتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ میں کس طریقے سے اس پر وار کروں۔ میں اس جنگ میں شکست نہیں کھانا چاہتی، میری شکست میری موت ہوگی۔ میں ہر حالت میں اپنا طلسمی پتلا اسے واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بدرو عورت نے کہا، یہ سب کچھ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، سب سے پہلے تم اپنے دشمن عمران کی دوست جادوگرنی کی لاش کو ٹھکانے لگا، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ اپنا پتلا حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، کیونکہ جادوگرنی کی لاش تمہاری دشمنی کی وجہ سے عمران کی دوست بن چکی ہے اور کھوپڑی کی شکل میں آ کر ہر مصیبت میں اس کی مدد کرتی ہے، اس کو پہلے ختم کرنا ضروری ہے۔ بدرو کجلی نے غصے سے پیچو تاپ کھاتے ہوئے کہا، میں جادوگرنی کی لاش کے تو پرزے اڑا دوں گی۔ سہیلی جادوگرنی نے کہا، پہلے تم یہ کام کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ راکشسنی چڑیل سے اپنا پتلا حاصل کرنے کے بعد اسے کس طرح ٹھکانے لگانا ہے۔ یہ کہہ کر سہیلی جادوگرنی غائب ہو گئی۔ بدرو کجلی بھی اس کے بعد غائب ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ جادوگرنی کی لاش کا ڈھانچہ ویران کھنڈر کے تہخانے میں ہے۔ یہی وہ لاش تھی جس کی پسلیوں کے اندر کوڈلا جادوگر نے بدرو کجلی کا پتلا چھپا کر رکھا تھا اور جسے عمران وہاں سے اڑا کر لے گیا تھا اور جس کو بڑی مشکل سے بدرو کجلی نے دوبارہ حاصل کیا تھا اور جو ایک بار پھر اس سے راکشسنی چڑیل نے چھین لیا تھا۔ دوسری طرف جادوگرنی کی لاش بھی بدرو کجلی کے خطرناک ارادوں سے بے خبر نہ تھی، وہ بھی کوئی معمولی جادوگرنی نہ تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ بدرو کجلی اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے تہخانے کی طرف آ رہی ہے، اس نے فوراً ایک خفیہ منتر کے ذریعے اپنے ڈھانچے کو غائب کر دیا۔ بدرو کجلی ویران کھنڈر کے تہخانے میں نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ چبوترے پر سرخ چادر اسی طرح پڑی تھی جیسے اس کے اندر جادوگرنی کی لاش کا ڈھانچہ موجود تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، میری دشمن جادوگرنی، اگرچہ میری طاقت تمہاری سازش کی وجہ سے مجھ سے چھین لی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں۔ اور بدرو عورت کجلی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سرخ چادر کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ چادر کے نیچے جادوگرنی کی لاش کا ڈھانچہ موجود نہیں تھا اور اس وقت بدرو کجلی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آیا ہوا دشمن اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا۔ وہ حلق سے دہشت ناک آوازیں نکالتے ہوئے تہخانے میں بگولے کی طرح گردش کرنے لگی، ساتھ ساتھ ڈراؤنی آواز میں کہتی جا رہی تھی، تم میرے غضب کی آگ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ تم جہاں جاؤ گی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی اور وہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔
वो बार बार गुस्सीली आवाज में मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी, मगर उसके मंत्र जादूगरनी की लाश को वापस लाने में नाकाम साबित हो रहे थे। जब बदरू औरत कजली को यकीन हो गया कि जादूगरनी की लाश उसकी पहुंच से दूर जा चुकी है, तो वो गायब होकर अपनी रंजीत सिंह सराय के आसेबी तहखाने में वापस आ गई। यहाँ एक ताक में बंद वो बोतल उसी तरह पड़ी थी जिसके अंदर इमरान मकड़े की शक्ल में बंद था। बदरू कजली ने उसी लम्हे मंत्र पढ़कर अपनी सहेली जादूगरनी को बुला लिया और उसे बताया कि जादूगरनी की लाश गायब हो चुकी है। सहेली जादूगरनी ने कहा, तुम जादूगरनी की लाश को कुछ देर के लिए भूल जाओ और राक्षसनी चुड़ैल से अपना पुतला हासिल करने की मुहिम पर निकलो। जब तुम्हारी पूरी ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी तो फिर जादूगरनी की लाश भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बदरू औरत कजली ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे सबसे पहले राक्षसनी चुड़ैल को ठिकाने लगाकर उससे अपनी ताकत का पुतला वापस लेना होगा। सहेली जादूगरनी अपना मशवरा देकर गायब हो गई। अब उस तहखाने में बदरू कजली थी और सामने ताक में इमरान मकड़ी की शक्ल में बोतल में बंद था। बदरू कजली ने बोतल को उठाया और गायब हो गई। दूसरे लम्हे वो मुल्क श्रीलंका के शुमाल मशरकी जंगल में जाहिर हो गई। वो उन जंगलों से नावाकिफ नहीं थी। चुड़ैल के रूप में उसने उन जंगलों में राक्षसनी चुड़ैल से पहले बहुत वक्त गुजारा था और कई भूले भटके मुसाफिरों को हड़प किया था। अभी उसने चुड़ैलों वाले जंगल का रुख नहीं किया था। उस तरफ जाने का वो खतरा मोल ले भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास पूरी तिलिस्मी ताकत नहीं थी। इस ख्याल से कि राक्षसनी चुड़ैल को जंगल में उसकी मौजूदगी का पता न चल जाए, बदरू कजली ने एक तिलिस्म पढ़कर अपने जिस्म पर और इमरान जिस बोतल में बंद था उस पर फूंक दिया। इस तिलिस्म के असर से बदरू कजली के जिस्म से और इमरान की बोतल से खास शुआएं निकलना बंद हो गईं। यही शुआएं थी जो राक्षसनी चुड़ैल को उसकी मौजूदगी की खबर दे सकती थी। ऐसा सिर्फ बदरू औरत कजली ही कर सकती थी। अगर वो ऐसा ना करती तो राक्षसी चुड़ैल को एक सेकंड में उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाता और वो वहां कर उसे यानी बदरू कजली को वहीं हलाक कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त राक्षसी चुड़ैल की ताकत का मुकाबला दुनिया और लोक परलोक की कोई जादूगरनी चुड़ैल नहीं कर सकती थी। लेकिन राक्षसनी चुड़ैल को बिल्कुल इल्म ना हो सका। उसकी दुश्मनी बदरू कजली अपना तिलिस्मी पुतला वापस लेने के लिए वहां पहुंच चुकी है। उसके बावजूद बदरू औरत कजली बेहद फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। वो जानती थी कि ये सारा इलाका राक्षसनी चुड़ैल के कंट्रोल में है और यहाँ उसकी हुक्मरानी है और यहाँ घुसकर राक्षसनी चुड़ैल से अपना पुतला वापस ले लेना और उसे हलाक करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये बदरू कजली का भी जिंदगी और मौत का सवाल था। चुनाचे उसने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। इस खेल में सबसे अहम मोहरा जो बदरू कजली के पास था वो इमरान था, क्योंकि उस वक्त दुनिया में इमरान एक ऐसा इंसान था जो अपने बाजू पर चांद ग्रहण के खास निशान होने की वजह से राक्षसनी चुड़ैल पर हाथ डाल सकता था और उस पर राक्षसनी चुड़ैल के खतरनाक से खतरनाक किस्म का कोई असर नहीं हो सकता था। लेकिन सबसे पहले बदरू औरत कजली को यह मालूम करना था कि राक्षसनी चुड़ैल ने उसका पुतला किस जगह पर छुपाया हुआ है। ये काम बदरू कजली की ताकत से बाहर था। अपने तिलिस्मी ताकत आधी रह जाने की वजह से बदरू कजली पुतले में से निकलने वाली तिलिस्मी शुआओं को महसूस नहीं कर सकती थी। उन शुआओं को सिर्फ इमरान ही महसूस कर सकता था। यह बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आज के जमाने में रडार काम करता है। बदरू कजली का रडार अपनी कम ताकती की वजह से पुतले की शुआओं को नहीं पकड़ सकता था, जबकि अपने दो दायरानुमा चांद ग्रहण के निशानों की वजह से इमरान का रडार इन शुआओं को पकड़ सकता था। बदरू औरत कजली जंगल में एक दूर दराज वीरान इलाके में आ गई। ये जंगल राक्षसनी चुड़ैल के ठिकाने से बहुत दूर वाक़या था। यहाँ जिस जमाने में आज से हजारों बरस पहले लंका के राजा रावण की हुकूमत थी, तो रावण ने एक जगह जमीन के नीचे एक खुफिया बावली बनाई हुई थी। ये बावली एक छोटे से तालाब की शक्ल में थी। वो जमीन की गहराई में पानी निकल आया था। उस पानी को राजा रावण ने एक छोटे से तालाब यानी बावली की शक्ल दे दी थी। उस बावली के किनारे 4 कोठियां भी उसने बनवाई थी। उनमें से एक कोठली में उसने अपना बुत बना रखा था। उस बुत पर हर महीने की एक खास तारीख को एक कुंवारी लड़की कुर्बान की जाती। उस वक्त राजा रावण खुद वहां मौजूद था और उसकी मौजूदगी में पुजारी कुंवारी लड़की को उसके बुत के सामने लेटाकर ज़िबा कर देता और उसका खून बुत पर छिड़कता था। रावण की मौत के साथ ही कुर्बानी का यह सिलसिला बंद हो गया। सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद यह बावली वीरान हो गई। रावण का बुत लोगों ने तोड़ दिया और उस बावली को जाने वाला जमीन दोस्त खुफिया रास्ता भी आहिस्ता आहिस्ता जंगली झाड़ियों और दरख्तों ने ढांप दिया। मगर बदरू औरत कजली जानती थी कि यह खुफिया रास्ता किस जगह पर है। वो इमरान की बोतल लेकर जंगल में उस मकाम पर पहुंच गई जहाँ किसी जमाने में रावण की खूनी बावली हुआ करती थी। बदरू औरत कजली को वहां पहुंचते ही कुंवारी लड़कियों के खून की बू महसूस हुई। कुंवारी बेगुनाह लड़कियों के खून की बू हजारों बरस गुजर जाने के बाद भी वहां पर मौजूद थी, मगर सिर्फ उसे बदरू कजली ही महसूस कर सकती थी। खून की बू के साथ साथ चलती बदरू कजली एक जगह आकर रुक गई। यहाँ खून की बू तेज हो गई थी। बदरू कजली अपनी सुर्ख आंखों से झाड़ियों को घूरने लगी। वहाँ एक छोटा सा टीला था। ये झाड़ियां टीले की दीवार के साथ बहुत बड़े झाड़ की शक्ल में उगी हुई थी। बदरू कजली आगे बढ़कर झाड़ियों को एक तरफ हटाने लगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद झाड़ियों के पीछे टीले की दीवार में एक शिगाफ दिखाई दिया। बदरू कजली गायब होकर शिगाफ में दाखिल हो गई। शिगाफ के अंदर इस कदर गहरा अंधेरा छुपा हुआ था कि ऐसा अंधेरा बदरू कजली ने पहले कभी नहीं देखा था। अंधेरे में उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि एक जीना नीचे जाता है। वो जीना उतरने लगी। काफी सीढ़ियां उतरने के बाद वो जमीन की गहराइयों में पहुंच गई। यहाँ उसे पानी की धुंधली सी चमक नजर आई। उसने देखा एक छोटा सा तालाब है जो गहरे पानी से भरा हुआ है। यही रावण की खूनी बावली थी। उस बावली के किनारे के सामने जानिब साथ साथ 4 कोठरियां बनी हुई थी जिनके दरवाजे नहीं थे। असल में बदरू औरत कजली को अपने तिलिस्मी पुतले की वापसी की
खतरनाक मुहिम के लिए किसी ऐसी खुफिया जगह की जरूरत थी जहां बैठकर वो अपनी मुहिम की मंसूबाबंदी कर सके और राक्षसनी चुड़ैल पर इमरान के जरिए वार कर सके। उस जंगल में रावण की खूनी बावली से बढ़कर कोई महफूज जगह नहीं हो सकती थी। बदरू कजली ने चारों कोठलियों का जायजा लिया। उन कोठलियों में मकड़ियों के जाले ही जाले लटके हुए थे। उसे कोठली में सांप और बिच्छू भी रेंगते हुए दिखाई दिए, मगर सांप और बिच्छू बदरू कजली से डरकर भाग गए। एक कोठली में रावण के बुत के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। लंका के राजा रावण के 10 सर हुआ करते थे। इसी वजह से हिंदू लोग आज भी इंडिया में रावण का जो पुतला जलाते हैं उसके 10 सर बनाते हैं और उस रस्म को दशहरा कहा जाता है। ये असल में 10 सिरा लफ्ज है जो बिगड़कर दशहरा बन गया है। बदरू कजली ने देखा कि कोठली के कोने में रावण का सिर्फ एक ही टूटा हुआ सर पड़ा था, बाकी के सर और धड़ गायब हो चुके थे। उस कोठली में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी। कोठली में खून की तेज बू अभी तक मौजूद थी। एक छोटा सा स्थान यानी चबूतरा भी था जो टूट फूट चुका था। दीवार में ताक बने हुए थे। बदरू कजली ने उसी कोठली में रहने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने वो बोतल जिसमें इमरान मकड़ी की शक्ल में बंद था एक ताक में रख दी। उसके बाद वो कोठली से निकली और उसने बावली के इर्द गिर्द 2 कोठलियों के बाहर तिलिस्मी मंत्र पढ़कर एक तिलिस्मी हिसार खींच दिया। ये बड़ा हलाकत खेज तिलिस्म था। सिवाय राक्षसनी चुड़ैल के कोई और चुड़ैल या बदरू उस तिलिस्म के हिसार में आते ही जलकर राख हो सकती थी। कोई इंसान तो सिवाय इमरान के उस तिलिस्म से बच ही नहीं सकता था। उसके बाद वो जीना चढ़कर खूनी बावली से बाहर आ गई। यहाँ भी उसने खूनी बावली में उतरने वाले जीने के शिगाफ पर तिलिस्मी मंत्र पढ़कर फूंका और शिगाफ को झड़ियों से ढांप दिया और वापस रावण की कोठली में आ गई। रावण की कोठली में आने के बाद बदरू कजली चबूतरे के शिकस्ता पत्थरों पर बैठ गई और उसने बुलंद आवाज में तिलिस्मी मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ती रही, फिर अपने होंठ बंद करके दिल में मंत्र दोहराने लगी। जब उसने मंत्रों का चिल्ला पूरा कर लिया तो दोनों बाजू खोलकर बोली, विक्रमी विक्रमी, मैंने तेरा चिल्ला पूरा कर दिया है। अब तुझ पर लाजिम हो गया है कि मेरे सामने जाहिर होकर मेरा एक सवाल पूरा कर। कोठली में बादलों की खौफनाक गरज के साथ बिजली चमकी और खुले बालों वाली किसी औरत का ह्योला दीवार में से निकलकर सामने आ गया। ये विक्रमी चुड़ैल थी जिसका बदरू कजली ने चिल्ला काटा था। विक्रमी चुड़ैल ने पूछा, बोल तेरा सवाल क्या है? बदरू कजली ने कहा, मुझे अपने तिलिस्मी पुतले की तलाश है जिसमें मेरी जिंदगी और मेरी ताकत छुपी हुई है। मुझे बता कि मेरा पुतला किस जगह पर है। विक्रमी चुड़ैल बोली, मैं देख रही हूँ कि यहाँ से जुनूब की जानिब 12 कोस के फासले पर जंगल में एक पुराने मंदिर का खंडर है। ये खंडर कभी मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर के नीचे एक अंधेरी कोठली है। तुम्हारा पुतला उस कोठली के कोने में जमीन के नीचे दबा हुआ है। बदरू कजली ने पूछा, उस वीरान मंदिर की निशानी क्या है? विक्रमी चुड़ैल ने कहा, उस वीरान मंदिर की एक आधी टूटी हुई बुर्जी अभी बाकी है, यही उसकी निशानी है। उसके साथ ही विक्रमी चुड़ैल गायब हो गई। बदरू कजली को अपने पुतले का सुराग मिल गया था। वो यह भी जानती थी कि राक्षसी चुड़ैल ने वीरान मंदिर की जमीन उस कोठली में पुतला दबाने के बाद मंदिर के इर्द गिर्द ऐसा तिलिस्म फूंका हुआ होगा जिसके करीब अगर बदरू कभी जाएगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। उस मंदिर के खंडर के अंदर कोई बदरू, कोई चुड़ैल, कोई इंसान तिलिस्मी हिसार में से न गुजर कर नहीं जा सकता था, मगर सिर्फ इमरान उस तिलिस्मी हिसार में से महफूज रहकर गुजर सकता था। वो इमरान को इसलिए अपने साथ लाई थी। वो फौरन उठी, ताक में से वो बोतल उठाई जिसमें इमरान मकड़ी की शक्ल में बंद था। उसने बोतल का मुंह खोलकर बोतल अपने साथ रख ली और एक बार फिर मंत्र पढ़ पढ़कर बोतल पर फूंक मारने लगी। कुछ ही देर के बाद बोतल के अंदर मकड़ी गायब हो गई और उसकी जगह धुआं भर गया। फिर ये धुआं बोतल में से ऐसा ऐसा बाहर निकलकर एक छोटा सा गोला बनकर बदरू कजली के सामने चबूतरे पर ठहर गया। बदरू कजली ने बुलंद आवाज में एक दूसरा मंत्र पढ़कर धुएं पर फूंका और बोली, तुम मेरे कब्जे में हो, तुम मेरे गुलाम हो। मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगी तुम वही बन जाओगे। मैं तुम्हें जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अपनी इंसानी शक्ल में जाहिर हो जाओ। बदरू कजली के काले जादू के असर से इमरान फिर से अपनी इंसानी शक्ल में आ गया। वो इंसानी शक्ल में जरूर था, मगर उसके ज़हन और उसके शऊर पर बदरू कजली का कब्जा था। उसे अपना ज़हन और अपना जिस्म हल्का हल्का और उड़ता उड़ता सा महसूस हो रहा था। बदरू कजली ने कहा, तुम मेरा हर हुक्म मानने के पाबंद हो, तुम मेरे साथ चलोगे। बदरू कजली ने इमरान का हाथ पकड़कर हलक से एक भयानक आवाज निकाली और दोनों गायब हो गए। वो इमरान को लेकर रावण की खूनी बावली वाले जंगल से उस जगह पर आ गई जहाँ एक खुफिया रास्ता वीरान मंदिर के तहखाने के अंदर जाता था। बदरू औरत कजली उससे आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके आगे राक्षसनी चुड़ैल के काले जादू का हिसार शुरू होता था। इस तिलिस्मी हिसार में से सिर्फ इमरान ही गुजर सकता था। उसने इमरान के माथे को अपने हाथ के उंगलियों के शिकंजे में लेकर एक मंत्र पढ़ा और बोली, जो कुछ मैंने तुम्हारे जहन में डाल दिया तुम वही कुछ करोगे। जाओ, मेरा काम करके इसी जगह वापस आकर मुझसे मिलो। इमरान एक मशीनी आदमी की तरह मुड़ा और झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों के अंदर से गुजरकर वो नीचे वीरान मंदिर में आ गया। उसने रुक कर चारों तरफ घूर कर देखा। सामने के जाने बने हुए कोठली में से अपने खास किस्म की बू आती महसूस हो रही थी। बदरू औरत कजली ने उसी बू को उसके जहन में डाला था। वो उस कोठली की तरफ बढ़ा। कोठली के करीब आया तो उसे एक झटका लगा और वो 2 कदम पीछे को हट गया। वो एक बार फिर आगे बढ़ा। उसे फिर झटका लगा, लेकिन वो कोठली में दाखिल हो गया। कोठली में अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही वो कोठली में आया, जादूगरनी की लाश की खोपड़ी सामने जाहिर हो गई। इमरान ने खोपड़ी को देखा और ठिठक गया। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, इमरान होश में आओ, तुम अपनी मौत का सामान कर रहे हो। इमरान को जादूगरनी की आवाज जरूर सुनाई दी, मगर वो उसे पहचान न सका और ना ही फिजा में मौलिक खोपड़ी को देखकर ये जान सका कि ये उसकी हमदर्द जादूगरनी की लाश की खोपड़ी है। जादूगरनी की आवाज एक बार फिर गूंजी, इमरान।
बदरू कजली को उसका पुतला ले जाकर मत देना, नहीं तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। इमरान पर बदरू कजली का कब्जा था। उसने कहा, तू कौन है जो मुझे कजली देवी के हुक्म को ना मानने के लिए कह रही है? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, मुझे पहचानो, मेरी बात मानो और यहाँ से मेरे साथ भाग चलो। इमरान ने हलक से एक अजीब से किसी जंगली दरिंदे जैसी आवाज निकाली और कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पाश पाश कर दूंगा। जादूगरनी की खोपड़ी को मालूम था कि इमरान पर बदरू कजली का असर है और वो ऐसा कर सकता है। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। वो फौरन गायब हो गई। इमरान कोठरी के कोने में आकर नीचे देखने लगा। उसे जमीन के अंदर से तेज गर्म शुआएं निकलती महसूस हुई। वो बैठ गया और दोनों हाथों से मट्टी हटाने लगा। उसने तिलिस्मी पुतला निकाल लिया, पुतले को दोनों हाथों में थामा और जिस रास्ते से वहां आया था उसी रास्ते से जमीन दोज मंदिर से बाहर निकल आया। बदरू कजली ने उसे अपनी तरफ आते देखा और उसके दोनों हाथों में अपने तिलिस्मी पुतले को देखा तो उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी की चिंगारियां फूटने लगी। उसने दोनों हाथ आगे कर लिए। जैसे ही इमरान उसके करीब आया, बदरू कजली ने झपट कर पुतला उसके हाथ से छीन लिया और अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए इमरान को बाजू से पकड़ा और फौरन गायब हो गई। गायब होने के बाद वो इमरान को अपने साथ लिए रावण की खूनी बावली वाली कोठरी में आ गई। उसने इमरान को हुक्म दिया कि उसके सामने चबूतरे पर खड़ा हो जाए। इमरान तो उसका गुलाम बन चुका था। उसने ऐसा ही किया। बदरू कजली ने हुक्म दिया, मेरे काले जादू की ताकत से धुआं बनकर वापस अपनी बोतल में चले जाओ। इमरान का जिस्म उस वक्त धुएं का गोला बन गया। फिर धुएं का एक गोला एक लहर की शक्ल में शीशे की खाली बोतल में दाखिल हो गया। बदरू कजली ने उसी वक्त बोतल का मुंह जोर से बंद कर दिया और बोतल को अपनी आंखों के सामने लाकर बोली, फिर इसी शक्ल में बदला और जिस शक्ल में तुम पहले बोतल में बंद थे। उसके हुक्म को सुनते ही बोतल में भरा हुआ धुआं सिमट कर मकड़ी की शक्ल तैयार कर गया। बदरू औरत कजली ने कहकर लगाया और बोली, अब मैं वो गलती नहीं करूंगी जो पहले मैं कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें जमीन के अंदर जिंदा करने के बजाय तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और तुमसे वो काम लूंगी जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई इंसान नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी दुश्मन राक्षसनी चुड़ैल को ठिकाने लगाना होगा। बदरू कजली ने इमरान की मकड़ी वाली बोतल को ताक में रख दिया और अपने तिलिस्मी पुतले को दोनों हाथों में थामकर उसे अपने चेहरे के सामने किया और बोली, तुम 2 बार मुझसे गद्दारी कर चुके हो, मगर अब मैं तुम्हें गद्दारी करने का मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम मुझसे गद्दारी करके मेरे किसी दुश्मन के पास जा सको। उसके साथ ही बदरू कजली ने एक ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा हो। उसके खुले हुए मुंह में से खून की एक धार निकलकर उसके हाथों में पकड़े हुए पुतले पर पड़ी और मकड़ी के पुतले में जान पड़ गई। वो किसी जानवर की तरह बदरू कजली के हाथों की गिरफ्त में तड़पने और फड़फड़ाने लगा। बदरू कजली ने फतहमंदी से कहका लगाकर कहा, नहीं, अब तुम मेरी गिरफ्त से कभी आजाद नहीं हो सकोगे। अब तुम मुझसे कभी गद्दारी नहीं कर सकोगे। तुम्हारा तड़पना और फड़कना बेकार है। ये कहकर उसने तिलिस्मी पुतले को जो जिंदा हो चुका था खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पुतले की गर्दन को अपने नोकीले दांतों में दबोच कर भंबोड़ा। पुतले के मुंह से एक दिलदोज चीख निकल गई। बदरू औरत कजली ने फौरन पुतले का सर अपने मुंह में डालकर उसे हड़प कर लिया। पुतले की आवाज खामोश हो गई। बदरू कजली देखते ही देखते सारे पुतले को खा गई। उसने पुतले को खाने के बाद एक नारा लगाया और दोनों बाजू खोलकर बोली, कुंडला कुंडला तुम भी सुन लो, लोग पर लोग की चुड़ैलो डायनो तुम भी सुन लो। अब दुनिया के कोई बदरू, कोई जादूगर नहीं, कोई चुड़ैल मुझसे मेरी तिलिस्मी ताकत नहीं छीन सकेगी। मेरी ताकत हमेशा हमेशा के लिए मेरे जिस्म के अंदर आ गई है। अपनी पूरी ताकत मिल जाने के बाद बदरू कजली की तिलिस्मी ताकतें जो उससे जुदा हो गई थी फिर से वापस उसके पास आ गई हैं। उसका चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखों में से चिंगारियां पहले से ज्यादा फूटने लगी थी। उसने आंखें बंद करते हुए चीख मारी, राक्षसनी राक्षसनी चुड़ैल, मुझे अपना आप दिखाओ, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। बंद आंखों में बदरू कजली ने देखा कि चुड़ैलों के जंगल के खंडर महल में राक्षसनी चुड़ैल एक तख्त पर गहरी नींद सो रही है। उसके तख्त की दोनों जानब स्याह फाम मुहाफिज चुड़ैलें नंगी तलवारें लिए उसकी हिफाजत कर रही हैं। बदरू कजली ने आंखें खोल दी और फलक शिगाफ चीख के साथ कहा, राक्षसनी, तेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। अब कोई तुम्हें मौत के मुंह से नहीं बचा सकता। और बदरू औरत कजली गायब हो गई। जैसे ही बदरू कजली गायब हुई, खंडर महल में गहरी नींद सोई राक्षसनी चुड़ैल की आंख खुल गई। उसने उठते हुए कहा, मेरा तख्त किसने हिलाया है? मुहाफिज चुड़ैलों में से एक चुड़ैल ने कहा, चुड़ैलों की महारानी, तुम्हारे तख्त को हिलाने की भला जरूरत कौन कर सकता है? लेकिन राक्षसनी चुड़ैल समझ गई थी कि कोई गड़बड़ जरूर है, कहीं कोई अनहोनी बात हो गई है। उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा तो उसे फौरन मालूम हो गया कि उसकी तिलिस्मी ताकत खत्म हो चुकी है। राक्षसनी चुड़ैल का स्याह रंग खौफ से जर्द पड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ऐन उसी वक्त बिजली की कड़क के धमाके के साथ बदरू कजली उसके सामने आन खड़ी हुई। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसे देखकर चारों मुहाफिज चुड़ैलें डर कर भाग गईं। बदरू कजली ने राक्षसनी चुड़ैल से मुखातिब होकर कहा, राक्षसनी, तेरी जिंदगी के चंद आखिरी सांस बाकी रह गए हैं। इसके बाद जिस तरफ पर तू बैठी है वहां तेरी तड़पती लाश पड़ी होगी। अगरचे राक्षसनी चुड़ैल को इल्म हो चुका था कि उसके पास उसकी ताकत नहीं रही और बदरू कजली ने अपना पुतला उससे छीन लिया है। उसके बावजूद वो भी एक चुड़ैल थी, बल्कि चुड़ैलों के जंगल की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर चुड़ैल थी। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने भी एक चीख बुलंद की और अपना हाथ एक तरफ हिलाया तो उसके हाथ में भी एक तलवार आ गई। वो तख्त से उछल कर उतरी और बदरू कजली के सामने आकर बोली, कजली बदरू, आज तेरा और मेरा मुकाबला है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास जादूगरों के सरदार कुंडला जादूगर की ताकत है,
मगर मेरे पास भी एक ऐसी ताकत है जिसको आज तक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। बदरू कजली ने कहा, राक्षसनी तू चाहे जो भी कर ले, मगर तेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है। उसके साथ ही बदरू कजली ने लपक कर तलवार का भरपूर वार राक्षसनी की गर्दन पर किया। राक्षसनी चुड़ैल 1 सेकंड में गायब हो गई, मगर वो बदरू कजली को साफ दिखाई दे रही थी। अब उस पर तलवार का असर नहीं हो सकता था। बदरू कजली ये सब कुछ जानती थी। किसी चुड़ैल का गायब हो जाना कोई अनोखी बात नहीं थी। बदरू कजली ने मंत्र पढ़कर फूंका, राक्षसनी चुड़ैल ने उसके जवाब में मंत्र फूंका। दोनों मंत्र आग के छोटे बगुलों की शक्ल में आपस में टकराए और चिंगारियां बनकर गायब हो गए। अब राक्षसनी चुड़ैल ने अपनी इस ताकत का मुजाहरा किया जिसके बारे में उसने थोड़ी देर पहले कहा था। उसी ताकत के तिलिस्मी मंत्र को फूंकते ही राक्षसनी चुड़ैल एकदम एक देव कामत अजदा के रूप में सामने आ गई। अजदा का मुंह एक तारीख गार के मानंद खुला था, जिसमें से सुर्ख जुबान सांप की तरफ बाहर निकल निकल कर लहरा रही थी। अजदा ने जैसे ही सांस अंदर की तरफ खींचा, एक तूफानी आंधी चलने लगी और बदरू कजली सूखे पत्ते की तरह उड़ती हुई अजदा के खुले मुंह के अंधेरे गार में चली गई। बदरू कजली ने अपने आप को रोकने और संभलने की बहुत कोशिश की, मगर अजदा के सांस की तूफानी आंधी उसे खींचकर अपने अंदर ले गई। अजदा ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी आरी जैसे दंदानेदार जुबान हलक के अंदर घुमानी शुरू कर दी। जुबान की ये आरी बदरू कजली के जिस्म के टुकड़े करने वाली थी कि बदरू कजली ने उसी लम्हे गायब होकर अपना हाथ ऊपर को उठाया और उसके हाथ में तलवार आ गई। बदरू कजली गौता लगाकर अजदा के हलक से नीचे उसके पेट में आ गई। पेट में आते ही बदरू कजली ने तलवार का भरपूर वार करके अजदा का पेट चाक कर दिया और बाहर निकल आई। उसने देखा कि चबूतरे पर अजदा की जगह राक्षसनी चुड़ैल उसी हालत में पड़ी थी कि उसका पेट खुल गया था और उसमें से स्याह रंग का खून उबल उबल कर बह रहा था। बदरू कजली ने तलवार का दूसरा वार राक्षसनी की गर्दन पर किया और उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी और बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर उठा लिया और कहका लगाकर कहा, राक्षसनी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि तेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है। राक्षसनी चुड़ैल की कटी हुई गर्दन में से छोटे छोटे सांप निकल निकल कर जमीन पर गिर रहे थे। ये सांप मर चुके थे, राक्षसनी चुड़ैल भी मर चुकी थी। बदरू कजली ने एक फातिहाना कहका लगाया और राक्षसनी का सर लहराती उसके आसेबी खाने से बाहर आ गई। बाहर आसेबी बरगदों के दरख्तों के नीचे जंगल की तमाम चुड़ैलें जमा होकर वावेला कर रही थी। जब बदरू कजली राक्षसनी का कटा हुआ सर बालों से पकड़े बाहर आई तो चुड़ैलों पर सख्ता तारी हो गया। बदरू औरत कजली ने राक्षसनी का सर बुलंद करते हुए कहा, तुम्हारी सरदारनी चुड़ैल मर चुकी है, अब मैं तुम्हारी महारानी हूँ। तमाम चुड़ैलों ने सर झुका दिए। बदरू कजली ने राक्षसनी चुड़ैल का सर जमीन पर फेंक कर उस पर एक तिलिस्मी मंत्र फूंका। राक्षसनी के सर को आग लग गई और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गया। बदरू कजली ने जंगल की चुड़ैलों से मुखातिब होकर कहा, मैं जा रही हूँ लेकिन मैं बहुत जल्द फिर आऊंगी। और बदरू कजली एक दहशतनाक आवाज के साथ गायब हो गई। गायब हो जाने के बाद वो खूनी बावली वाले रावण के जमीन दोज मंदिर में जाहिर हो गई, जहाँ उसने इमरान को मकड़ी की शक्ल में बोतल में बंद करके ताक में रखा हुआ था। बदरू कजली ने अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया था। अब उसे वापस इमरान के शहर जाना था, जहाँ शहर से बाहर रंजीत सिंह की उजाड़ आसेब ज़दा सराय के तखाने में उसका ठिकाना था। बदरू कजली को अब ये फिक्र भी नहीं था कि कोई उसकी ताकत का पुतला चुरा कर ले जाएगा। उसने पुतले को अपने अंदर हड़प कर लिया था और पुतले की सारी तिलिस्मी ताकत उसके जिस्म के जर्रे जर्रे में जज्ब हो गई थी। उसे अगर कोई तशवीश थी तो सिर्फ इस बात की कि जादूगरनी की लाश उसके काबू में नहीं आई थी और उसे अपनी जान बचाकर गायब हो गई थी। बदरू कजली को इमरान की तरफ से यह भी डर था कि उसके बाजू पर चांद ग्रहण के 2 दायरों वाले निशान हैं, जिनकी वजह से वो बदरू कजली की तिलिस्मी ताकत का मुकाबला कर सकता है, उसकी ताकत को ललकार सकता है। वो बड़ी आसानी से इमरान को मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन एक जादूगरनी होने की हैसियत से वो जानती थी कि ऐसे इंसान को जिसके बाजू पर इत्तेफाक से चांद ग्रहण के दायरों के निशान हो, कोई चुड़ैल या जादूगर हिलाक नहीं कर सकता। अगर उसे हिलाक कर भी दे तो दूसरे लम्हे ऐसा आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा हो जाने के बाद उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि उसका मुकाबला बड़े से बड़ा जादूगर और खौफनाक से खौफनाक चुड़ैल भी नहीं कर सकती। चुनाचे बदरू कजली इमरान को जिंदा रखना चाहती थी, मगर इस ख्याल से उसे अपने कब्जे में रखना चाहती थी कि कहीं फिर उसके मुकाबले में न उतर आए। सिर्फ इमरान ही दुनिया में एक ऐसा शख्स था जो अगर बदरू कजली के मुकाबले पर उतराए तो कजली को शिकस्त हो सकती थी। इस वजह से बदरू कजली इमरान को अपने कब्जे में ही रखना चाहती थी। उसने वो बोतल जिसमें इमरान मकड़ी की शक्ल में बंद था उठाई और गायब होकर लाहौर पाकिस्तान में अपने आसेबी ठिकाने पर वापस आ गई। अपनी पूरी ताकत मिल जाने के बाद बदरू कजली की आदमखोरी की भूख ज्यादा तेज हो गई थी। पहले हफ्ते में वो 1 या 2 जिंदा या मुर्दा इंसानों को खाती थी, मगर अब उसको हर रोज किसी जिंदा इंसान को हड़प करने की जरूरत थी। चुनाचे उसने आसेबी सराय के तखाने में आते इमरान वाली बोतल को ताक में रखा और गायब होकर शहर के गली कूचों में निकल आई। सर्द अंधेरी रात थी, शहर के गली कूचे सुनसान पड़े थे। बदरू कजली की जिंदा इंसानों को हड़प करने की भूख उसे बेचैन किए हुए थी। वो शहर की 4 दीवारी की गुंजान आबादी में निकल आई थी। यहाँ तकरीबन हर मकान में अल्लाह के पाक नाम और खाना काबा के कते लगे हुए थे और हर मकान में ऐसे मर्द और औरतें रहती थीं जो नमाज रोजी की पाबंद थीं। चुनाचे शहर की गुंजान आबादी की गलियों में आते ही बदरू कजली को झटके लगने शुरू हो गए। वो फौरन समझ गई कि इन मकानों में खुदा की इबादत करने वाले लोग रहते हैं। वो गैबी हालत में ही उन गली कूचों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर जिंदा इंसानों को हड़प करने की भूख उसे बेहाल कर रही थी। बाहर निकलने की कोशिश के साथ साथ वो किसी ऐसे मकान की तलाश में भी थी कि जहाँ बेनमाजी और बेरोजादार लोग रहते हों, ताकि उस घर में घुसकर किसी औरत या मर्द को खा जाए, मगर ऐसा घर उसे कोई नहीं मिल रहा था।
ایک گلی میں جب وہ ایک مسجد کے قریب سے گزرنے لگی تو اسے ایک ایسا زبردست دھکا لگا کہ وہ الٹ کر پیچھے کی طرف لڑکتی چلی گئی۔ اس کے حلق سے ایک رحم طلب چیخ نکلی اور وہ الٹی طرف اڑ گئی اور شہر سے باہر نکل آئی۔ شہر کے باہر نئی ماڈرن کالونیاں آباد ہو گئی تھی، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے جہاں روزہ دار نمازی لوگ بھی رہتے تھے، لیکن کچھ ایسے بنگلے بھی تھے جن کے نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور صبح شام کلام پاک تلاوت کرنے والے بزرگ رخصت ہو چکے تھے، اور وہاں دن رات مائیکل جیکسن اور میڈونا کے انگریزی گانوں کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ اس قسم کے ماحول والی کوٹھیوں میں بھی مسلمان ہونے کے ناطے کلام مجید کسی نہ کسی الماری میں ضرور موجود تھا، جس کی وجہ سے وہاں برکتوں کا نزول رہتا تھا۔ بدرو کجلی کسی ایسی کوٹھیوں کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی تھی، وہ ان سے دور رہ کر گزر رہی تھی۔ آخر اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی عمارت نظر آئی۔ ہوٹل میں جگہ جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ بدرو عورت ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ اسے کسی جگہ کوئی معمولی سا جھٹکا بھی نہ لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس ہوٹل میں اللہ کے پاک نام کی برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا۔ ہوٹل کے ڈانس روم میں ڈسکو ڈانس ہو رہا تھا اور میوزک کی آوازیں آ رہی تھی۔ بدرو کجلی ڈانس ہال میں داخل ہو گئی۔ جلتی بجھتی رنگ برنگی روشنیوں میں نیم اریاں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ جھوم جھوم کر اچھل اچھل کر تیز میوزک کی دھن پر ڈانس کر رہی تھی۔ بدرو کجلی ایسے خوش ہو گئی جیسے کوئی بھوکی شیرنی ہرنیوں کے باڑے میں آ گئی ہو۔ بدرو کجلی کے لیے ہر طرف شکار ہی شکار تھا۔ اس کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کس کو کھائے کس کو نہ کھائے۔ وہاں فحاشی فحاشی تھی۔ بدرو کجلی کے لیے ماحول بڑا سازگار تھا۔ اس کی بھوک اتنا شکار دیکھ کر اور تیز ہو گئی تھی۔ شکار زیادہ بھی تھا اور آسان بھی تھا۔ بدرو کجلی نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ لپک لپک کر ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے بوائے فرینڈ نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال رکھا تھا۔ لڑکی نیم اور یہاں حالت میں تھی۔ بدرو کجلی نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے چن لیا اور پھر اس سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ غیبی حالت میں لڑکی کی طرف بڑھی اور اس کے قریب پہنچتے ہی اپنا ہاتھ اس کے سینے میں ڈال کر اس کا دل نکال کر کھا لیا۔ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے بازو سے نکل کر نیچے گر پڑی۔ اس کا سینہ کھل گیا اور خون ابل ابل کر باہر بہ رہا تھا۔ وہاں چیخو پکار مچ گئی۔ بدرو کجلی نے اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے ایک لمحے کے اندر لڑکی کا سارا گوشت ہڑپ کر لیا اور وہاں لڑکی کا پنجر ہی رہ گیا۔ ڈانس ہال میں لوگ ڈانس اور گانا بھول کر بھاگنے لگے۔ بدرو کجلی ایک انسان سے اپنا پیٹ بھر کر اپنے آسیبی سرائے والے ٹھکانے پر واپس آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ رات کو شکار کی تلاش میں نکلی اور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تالاب میں نہاتی ایک نیم اریاں لباس والی لڑکی کو لقمہ بنانے کے بعد ہڈیوں کا پنجر بنا کر واپس آ گئی۔ جب ہر رات کو اس قسم کی ہولناک وارداتیں ہونے لگی تو لاہور شہر میں افراتفری مچ گئی۔ لوگوں نے 5 اسٹار ہوٹلز کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ ڈسکو کلبیں بند ہو گئیں۔ بدرو کجلی نے یہ دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا۔ اب اس نے غیر مسلموں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ غیر مسلموں نے اللہ کے پاک کلام کا تعویذ نہیں باندھا ہوتا تھا۔ جب غیر مسلموں کی وارداتیں ہونے لگی تو ان لوگوں نے بھی اپنی مقدس کتاب کی دعاؤں اور مقدس سلیبیں اپنے گلے میں لٹکانے شروع کر دیں۔ مقدس سلیب کو دیکھ کر بھی بدرو ایک دم دفع ہو جاتی تھی۔ اس طرح وہ گرجا گھروں کے بھی نزدیک نہیں بھٹکتی تھی۔ بدرو کجلی کی درندگی اپنی طاقت واپس مل جانے کے بعد عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پہلے وہ ہفتے میں ایک دن انسانوں کا شکار کرتی تھی، مگر اب وہ ہر رات کسی نہ کسی بھولے بھٹکے آدمی کو کھا جاتی تھی۔ پولیس شہر میں ہر وقت گشت لگانے لگی تھی، مگر بدرو کجلی پولیس کو نظر آتی تو اس کو پکڑتے نا۔ وہ تو ڈائنوں کی ڈائن اور چڑیلوں کی چڑیل تھی۔ وہ غائب ہو کر یہ سارا مکرو کام کرتی تھی۔ عمران کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد اس کے ممی ڈیڈی رشتہ دار اور افسانہ سخت پریشان تھے۔ جب کئی روز گزر گئے اور عمران گھر واپس نہ آیا تو پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی گئی۔ رخسانہ کو شک تھا کہ عمران کو ضرور بدرو کجلی نے ایک بار پھر اغوا کر لیا ہے۔ جب شہر میں انسانوں کی ہلاکت کی وارداتیں ہونے لگی تو رخسانہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کام بدرو کجلی کا ہے اور اس کی طاقت واپس آ گئی ہے اور عمران ضرور اس کے قبضے میں ہے، مگر اس نے عمران کے ممی ڈیڈی اور کسی دوسرے سے بھی اس کا ذکر نہ کیا۔ وہ خود ہی غور و فکر کرنے لگی کہ عمران کا کیسے اور کس طرح سے سراغ لگایا جائے۔ اس نے وہ جگہ بھی نہیں دیکھی تھی جہاں پہلی بار بدرو عورت کجلی عمران کو ملی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بدرو کا کہاں سے اور کیسے سراغ لگایا جائے، اور اگر ایک بار اس بدرو عورت کا سراغ مل گیا تو عمران کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے بزرگ عامل سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن بزرگ عامل کے مکان پر پہنچ گئی۔ بزرگ عامل کو سارے واقعات کا علم تھا کہ شہر میں عجیب و غریب قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ بزرگ عامل نے لوگوں میں ہزاروں کی تعداد میں تعویذ تقسیم کر دیے تاکہ لوگ انہیں اپنے گلے میں باندھ لیں تاکہ وہ خونی بلا سے محفوظ رہ سکیں۔ بزرگ عامل اور دوسرے مذہبی عالموں نے بھی اخبارات کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ گھروں کے دروازوں پر خدا کا پاک نام لکھ کر لٹکا دیں اور نماز روزے کی پابندی کریں۔ یہی وجہ تھی کہ شہر کے اندرونی اور بیرونی علاقے میں وارداتیں بند ہو گئی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل والوں نے بھی ڈسکو ڈانس بند کر دیے تھے۔ سوئمنگ پول پر بھی عورتوں نے نیم اریاں لباس میں نہانا بند کر دیا تھا۔ اب یہ وارداتیں شہر سے باہر دیہاتوں میں یا شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر ہوتی تھی، جہاں بدرو کجلی کو ایسے دیہاتی لوگوں کا شکار مل جاتا تھا جنہوں نے نہ تو کوئی تعویذ باندھا ہوتا تھا اور نہ اخباروں میں بزرگ عامل اور دینی عالموں کے بیانات پڑے ہوتے تھے۔ بزرگ عامل نے جب رخسانہ کی زبانی سنا کہ عمران کئی دنوں سے غائب ہے تو اس نے رخسانہ سے پوچھا، تمہیں کیسے شک ہے کہ عمران بدرو کے قبضے میں ہے؟ رخسانہ نے کہا، شاہ جی اس سے پہلے بھی بدرو نے عمران کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا جب ہم آپ کے پاس تعویذ لینے آئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی عمران اسی بدرو کے قبضے میں ہے۔ بزرگ عامل کچھ سوچنے لگے، پھر کہا، غیب کا علم تو صرف خدا کی ذات ہی کو ہے، میں یہ تو معلوم نہیں کر سکتا کہ عمران بدرو کے قبضے میں ہے یا نہیں۔
मैं तो सिर्फ उन बलाओं से महफूज रहने के लिए तावीज ही दे सकता हूँ, क्योंकि खुदा के पाक नाम की ताकत से बदरूहें नजदीक नहीं फटक सकती। रुखसाना ने कहा, क्या आप हिसाब लगाकर भी नहीं बता सकते कि इमरान इस वक्त कहाँ होगा? बुजुर्ग आमिल ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा की ज़ात के पास ही है। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि तुम भी अपने बाजू पर तावीज जरूर बांध कर रखो, क्योंकि तुम इमरान की मंगेतर हो सकता है बदरू तुम पर भी हमला कर दे। रुखसाना ने कहा, मैंने तावीज बांधा हुआ है। उसके बाद रुखसाना बुजुर्ग आमिल को सलाम करके वहां से वापस आ गई। वो इमरान के बारे में सख्त परेशान थी। हर वक्त सोचती रहती कि उसे बदरू की कैद से कैसे निकाला जा सकता है। ये उसे पूरा यकीन था कि इमरान बदरू ही के कब्जे में है। जिस रात वो बुजुर्ग आमिल से मिलकर आई, ये उसी रात का जिक्र है कि रुखसाना रात को नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरे में आकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। कमरे की खिड़की जो मकान के बागीचे की तरफ खुलती थी बंद थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी उनकी छोटी सी कोठी शहर से बाहर के इलाके में थी और सर्दी की वजह से सड़कें रात के 10 बजे ही सुनसान हो जाती थी। दूर किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज कभी कभी सुनाई दे जाती थी। रुखसाना को नींद नहीं आ रही थी। उसका जहन इमरान के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसने मेज पर रखी हुई घड़ी पर वक्त देखा। रात के 11 बजने वाले थे। रुखसाना ने टेबल लैंप बुझा दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। रात खामोश थी। रुखसाना की आंखें बंद थी, मगर नींद आंखों से गायब थी। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने आंखें खोल दी। दस्तक की टिक टिक दोबारा सुनाई दी और खामोशी छा गई। रुखसाना ने टेबल लैंप जला दिया और कमरे के दरवाजे की तरफ गौर से देखने लगी, मगर दस्तक की आवाज फिर सुनाई न दी। रुखसाना ने उसे महज अपना वहम समझा और टेबल लैंप बुझाने ही वाली थी कि उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो। आवाज किसी औरत की थी, जैसे बड़े दूर से आ रही थी। रुखसाना डर गई। उसने कान लगा दिए। रात के सन्नाटे में उसे एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी। किसी औरत ने उसका नाम लेकर कहा था, रुखसाना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रुखसाना जल्दी से कलमा पढ़ते हुए उठकर बैठ गई। रुखसाना अगरचे नाजुक सी लड़की थी, मगर उसका दिल बड़ा मजबूत था और वह एक दलेर लड़की थी। उसने डरने के बजाय गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? औरत की आवाज में नरमी और हमदर्दी थी। उसने आवाज ने कहा, रुखसाना मुझसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी सहेली समझो। रुखसाना ने कहा, तुम जरूर कोई बदरू हो या कोई जिन भूत हो। याद रखो मेरे बाजू पर खुदा के पाक नाम का तावीज बंधा हुआ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवाज ने कहा, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आ रही। यकीन करो कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं बल्कि संवारने आई हूँ। रुखसाना ने झिझलाकर कहा, मगर तुम कौन हो? अगर इंसानी मखलूक हो तो मेरे सामने आओ। औरत की आवाज ने कहा, तुमने खुद ही मेरा मसला हल कर दिया है। सुनो, मैं कभी इंसानी मखलूक थी, अब नहीं हूँ, इसलिए कि मैं मर चुकी हूँ और एक बदरू हूँ। बुत परस्त थी और अपने जमाने की बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक जादूगरनी थी। और मैं ये भी तुम्हें बता दूं कि मैंने हमेशा इमरान की मदद की है। और जब वो बदरू गजली का पुतला चुराने मेरी लाश के करीब आया था, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे पुतला ले जाने से रोका था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर उसने पुतला ले जाकर बदरू औरत गजली को दे दिया तो वो बड़ी भारी मुसीबत में फंस जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अब तुम जरूर समझ गई होगी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इमरान ने तुम्हें मेरे बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। रुखसाना ने कहा, क्या तुम जादूगरनी की वही लाश हो जिसके ढांचे में बदरू औरत का तिलिस्मी पुतला छुपाया गया था और जहाँ से इमरान पुतला निकाल कर ले आया था? औरत ने कहा, हाँ मैं वही जादूगरनी हूँ। रुखसाना बोली, अब मैं सारी बात समझ गई हूँ। तुम मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ मालूम करना है। जादूगरनी की आवाज आई, मैं अपनी खोपड़ी की शक्ल में तुम्हारे सामने आऊंगी, क्या तुम डरोगी तो नहीं? रुखसाना ने कहा, मैं सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरती, तुम जिस शक्ल में चाहे मेरे सामने आ सकती हो। उसी लम्हे जादूगरनी की बदरू अपनी खोपड़ी की शक्ल में रुखसाना के सामने आ गई। वो कमरे की खिड़की और रुखसाना के पलंग के दरमियान फजा में जमीन से 5 फीट ऊंची लटकी हुई थी। रुखसाना ने टेबल लैंप की रोशनी में अपने सामने एक इंसानी खोपड़ी को देखा तो उसके बदन में एक सनसनी सी जरूर दौड़ गई, लेकिन वो डरी नहीं। उसने सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, मेरा नाम मारा है। ये वो नाम है जो इमरान को कभी मालूम नहीं है, मैंने उसे कभी बताया ही नहीं, तुम्हें बता दिया है, शायद इसलिए कि मैं तुम्हारी शख्सियत से मुतासिर हुई हूँ। तुम एक दलेर लड़की हो। रुखसाना ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इमरान कहाँ है? मेरा दिल कहता है कि उसे बदरू औरत ने कैद कर रखा है। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुम्हारा दिल तुम्हें ठीक कह रहा है। इमरान इस वक्त बदरू औरत कजली के कब्जे में है। उसने इमरान के जरिए अपना तिलिस्मी पुतला दोबारा हासिल कर लिया है। रुखसाना ने कहा, जब बदरू औरत को उसका पुतला वापस मिल गया है और उसकी तिलिस्मी ताकत उसके पास वापस आ गई है, तो फिर उसको इमरान को कैद में रखने की क्या जरूरत है? जादूगरनी मारा ने कहा, उसकी वजह यह कि बदरू कजली अच्छी तरह जानती है कि अपने पास इतनी तिलिस्मी ताकत रखने के बावजूद अगर दुनिया में कोई शख्स उसको शिकस्त दे सकता है तो वो इमरान है, सिर्फ इमरान ही है, क्योंकि इमरान के बाजू पर कुदरत की तरफ से चांद ग्रहण के 2 दायरे बनाए गए हैं जो सैकड़ों साल के बाद किसी इंसान के बाजू पर ही जाहिर होते हैं। चांद ग्रहण के उन निशानों की वजह से इमरान में अपने आप बदरू कजली के तिलिस्म को बेअसर करने की ताकत पैदा हो गई है। वो इमरान से डरती है। अगर उसने उसे आजाद कर दिया तो उसके मुकाबले पर उतर आएगा, और दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसा शख्स है जो अगर उसके मुकाबले पर आया तो बदरू कजली को शिकस्त हो सकती है। इस वजह से वो उसे नहीं छोड़ रही। रुखसाना ने कहा, अब मैं सारी बात समझ गई हूँ, लेकिन तुम तो इमरान की हमदर्द हो, क्या तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकती? जादूगरनी मारा ने कहा, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं बदरू औरत का मुकाबला कर सकूं।
اس نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں اپنے خفیہ منتر کی وجہ سے غائب ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم عمران کی مدد کرو اس سے پہلے کہ عمران کو ہمیشہ کے لیے زمین کی گہرائیوں میں زندہ دفن کر دے اور اسے بدرو عورت کی قید سے نکال کر لے آؤ۔ اس کی تم فکر نہ کرو، یہ بدرو عورت عمران کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ عمران کے بازو پر چاند گرہن کے قدرتی نشان بدرو کو ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ عمران کو زمین کے اندر یا سمندر کے نیچے پتھریلے سمندری غاروں میں ہمیشہ کے لیے بند کر دے، جہاں عمران نہ پوری طرح سے مر سکے گا اور نہ پوری طرح زندہ رہ سکے گا۔ رخسانہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عمران کو بدرو عورت نے کہاں اور کس جگہ قید میں رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ اور پھر میں ایک عام عورت ہوں، میرے پاس سوائے اللہ کے پاک نام کے تعویذ کے اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ جادوگرنی کی کھوپڑی نے کہا جس کے پاس اللہ کے پاک نام کی طاقت ہو اسے کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ دنیا بلکہ ساری کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے پاک نام کی طاقت پر پورا بھروسہ ہے، تمہارا اس پر پورا ایمان ہے، تو یاد رکھو دنیا کا کوئی جادو، دنیا کی کوئی بدرو، کوئی چڑیل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اگر کسی لمحے تمہارا ایمان ڈول گیا اور تمہارے دل میں اللہ کے خوف کے بجائے کسی دوسرے کا خوف آ گیا تو یہ بدرویں فوراً تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنے قبضے میں کر سکتی ہیں۔ رخسانہ نے کہا میرا خدا پر ایمان بڑا مضبوط ہے، مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے اور میرے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ عمران کو اس بدرو نے کس جگہ قید میں ڈالا ہوا ہے؟ جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نے کہا اگر تم اپنے ارادوں اور اپنے ایمان پر اسی طرح ثابت قدم رہی تو مجھے یقین ہے کہ تم عمران کو جس حالت میں بھی ہے اپنے ساتھ لے آؤ گی۔ رخسانہ کہنے لگی تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ عمران کس حالت میں اور کہاں ہے؟ جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نے کہا تمہارے شہر کے شمال کی جانب 2 کوس کے فاصلے پر ایک پرانی سرائے کا کھنڈر ہے جس کو رنجیت سنگھ کی سرائے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں، لوگ اس طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ رخسانہ نے کہا میں نے دور سے اس سرائے کو کھنڈر کو دیکھا ہے۔ اچھی بات ہے، جادوگرنی مارا نے کہا اس حسیبی سرائے میں بدرو عورت کجلی رہتی ہے، اس نے عمران کو اپنے جادو کے زور سے مکڑی بنا کر ایک بوتل میں بند کر رکھا ہے، تو میں وہ بوتل وہاں سے اٹھا کر میرے پاس لانی ہوگی۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے طلسمی طاقت سے عمران کو مکڑی سے انسانی شکل میں واپس لے آؤں۔ رخسانہ نے کہا لیکن بدرو عورت نے وہاں ضرور طلسمی لہروں کا حصار کھینچ کر رکھا ہوگا تاکہ کوئی انسان وہاں داخل نہ ہو سکے، میں اس طلسمی حصار میں کیسے گزروں گی؟ جادوگرنی مارا کہنے لگی میں جانتی تھی کہ انسان ہونے کی وجہ سے تم یہ بات ضرور کہو گی اور تمہارے دل میں ضرور شک اور ڈر پیدا ہوگا، یہی شک تمہاری ایمان کی طاقت کو کمزور کر دے گا۔ تمہیں یہ ڈر دل میں لانا ہی نہیں چاہیے کہ بدرو کجلی کا طلسمی حصار تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ رخسانہ نے کہا فوراً کہ مجھ سے بھول ہو گئی، تم بے فکر ہو، میں نے اسی لیے یہ ڈر، یہ خوف اور یہ شک اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ آسیبی سرائے میں داخل ہونے کا راستہ کس طرف ہے اور عمران والی بوتل وہاں کس جگہ پر ہے؟ جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نے رخسانہ کو آسیبی سرائے میں داخل ہونے کا خفیہ راستہ بھی سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ بوتل جس میں عمران مکڑی کی شکل میں بند ہے کس جگہ پر ہے۔ پھر اس نے کہا ایک بات کا یقین رکھو کہ تمہارے بازو پر بندے ہوئے تعویذ کی وجہ سے بدرو عورت کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گی۔ میں بھی ایک کافر بدرو ہوں مگر میرے دل میں انسانوں کی بھلائی اور خدا کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہارے قریب آ گئی ہوں۔ اس کے باوجود میں اس سے زیادہ تمہارے قریب نہیں آ سکتی کیونکہ بہرحال میں ایک بت پرست جادوگرنی کی بدرو ہوں، لیکن بدرو کجلی کے دل میں شیطانی خیالات ہیں، وہ خلق خدا کی دشمن ہے، اس وجہ سے وہ تم سے 20-30 فٹ کے فاصلے پر ہی رہے گی، اس سے آگے آئے گی تو جل جائے گی۔ رخسانہ نے کہا لیکن وہ مجھ پر کوئی منتر پڑھ کر تو پھونک سکتی ہے۔ جادوگرنی مارا نے جواب میں کہا میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ تمہارے تعویذ کی وجہ سے بدرو کجلی کے کسی طلسمی منتر کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تمہارا ایمان ڈول گیا، اگر تم پر خدا کے بجائے بدرو کا خوف غالب آ گیا تو پھر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رخسانہ بولی ایسا نہیں ہوگا، اب یہ بتاؤ کہ مجھے وہاں کس وقت جانا چاہیے کہ وہاں پر بدرو نہ ہو؟ جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نے کہا بدرو کجلی اپنی آدم خوری کی بھوک مٹانے کے لیے آدھی رات کو سرائے سے نکلتی ہے، تم آدھی رات کے بعد وہاں جانا، کیا تم جا سکو گی؟ رخسانہ نے کہا میں عمران کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، یہ عمران ہی کی نہیں میری بھی زندگی اور موت کا سوال ہے، میں کسی نہ کسی طرح گھر سے نکل پڑوں گی۔ جادوگرنی مارا بولی میں تمہارے ساتھ ہوں گی لیکن میں تم سے دور ہوں گی، میں تمہارے قریب نہیں آ سکوں گی کیونکہ اگر بدرو عورت کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکے گی مگر مجھے ضرور جلا کر راکھ کر دے گی۔ میں تم سے دور رہ کر تمہیں دیکھ رہی ہوں گی، تم کل آدھی رات کے بعد اس مہم پر نکل پڑانا، میں بھی آ جاؤں گی، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی کیونکہ میں تم سے کافی دور دور رہوں گی مگر تم مجھے برابر دکھائی دے رہی ہوگی۔ رخسانہ نے سوال کیا اگر فرض کر لیا میں عمران والی بوتل وہاں سے نکال کر لے آئی اور راستے میں بدرو نے مجھے دیکھ لیا تو وہ عمران کو مجھ سے چھین لینے کے لیے اپنی جان تک لڑا دے گی۔ جادوگرنی مارا نے کہا وہ کچھ بھی کر لے مگر اس بات کا یقین رکھو کہ وہ نہ تو تمہارے قریب آ سکے گی اور نہ اس کے کسی طلسمی منتر کا تم پر اثر ہوگا، اس کا طلسمی منتر تمہارے تعویذ کی وجہ سے راستے میں ہی بے اثر ہو جائے گا۔ بس تمہارا کام یہ ہوگا کہ اگر بوتل تمہارے ہاتھ آ گئی جس میں عمران بند ہے تو تم اسے لے کر عیدگاہ کے مسجد والے ریلوے پھاٹک کی طرف آ جاؤ گی، وہاں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، تم بوتل کو پھاٹک کے پاس رکھ کر چلی جانا، میں عمران کی بوتل اٹھا کر غائب ہو جاؤں گی اور اسے کسی نہ کسی طرح انسانی شکل میں واپس لا کر تمہارے پاس لے آؤں گی۔ رخسانہ نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور اگر اس دوران بدرو عورت میرے پیچھے لگ گئی تو وہ تو مجھے بوتل پھاٹک کے پاس رکھتے دیکھ لے گی اور جیسے ہی میں بوتل رکھ کر پیچھے ہٹی وہ بوتل اٹھا لے گی اور تم بھی کچھ نہ کر سکو گی۔
जादूगरनी मारा कहने लगी, तुम्हारा खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ऐसी बात हो गई तो मैं कुछ न कर सकूंगी, क्योंकि मैंने बोतल उठाने की कोशिश की तो बदरू कजली मुझे देख लेगी और उसी वक्त मुझे अपनी तिलिस्मी ताकत से जलाकर राख कर देगी। बस खुदा से दुआ करो कि जिस वक्त तुम बोतल लेकर फाटक पर आओ तो बदरू कजली वहां मौजूद ना हो। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मैंने जो कहा है वैसे ही करना। जादूगरनी मारा की खोपड़ी गायब हो गई। रुखसाना ने टेबल लैंप बुझाया और गहरी सोच में गुम हो गई। वो बहुत कुछ सोच रही थी। सबसे अहम बात जो उसे परेशान कर रही थी ये थी कि वो एक जवान लड़की है और आधी रात को अकेली कैसे घर से निकलेगी। रास्ते में अगर गश्त लगाने वाली पुलिस ने उसे रोककर पूछा कि वो कौन है और आधी रात को कहाँ जा रही है तो उसके लिए मसला पैदा हो सकता है, लेकिन उसे हर हालत में कल रात आसिफी सराय में जाना था। ये उसने फैसला कर लिया था। दूसरी रात रुखसाना ने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया। कुछ देर मम्मी डैडी के साथ टीवी प्रोग्राम देखती रही, फिर हस्बे आदत 10 बजे सोने के लिए अपने कमरे में चली आई। आज उसकी नींद गायब थी, उसे सोना भी नहीं था। उसे रात के 12 बजे तक जागना था और 12 बजे के बाद घर से निकलना था। जिस तरीके और जिस अंदाज से उसने निकलना था वो उसने सोच रखा था। गाड़ी उसे हर हालत में अपने साथ ले जानी थी, इस ख्याल से कि आधी रात को गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज घर में कोई अगर जाग रहा हो तो सुन न ले। उसने गाड़ी कोठी के गेट के बिल्कुल करीब अंदर की तरफ खड़ी की थी। 11 बजे रात तक वो बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ती रही। उसके बाद उसने टेबल लैंप बुझा दिया, सिर्फ बाथरूम की बत्ती जलती रहने दी और उसका आधा दरवाजा खुला रखा ताकि उसकी रोशनी कमरे में आती रहे। घड़ी ने जब रात के ठीक 11:15 बजाए तो रुखसाना उठकर बाथरूम में गई। उसने वुजू किया और मसला बिछाकर 2 नफल नमाज अदा करके खुदा से कामयाबी और मदद की दुआ मांगी। अपने बाजू पर बंधे हुए तावीज को देखा, फिर सादा से कपड़े पहने, ऊपर गर्म चादर ओढ़ी और बाथरूम की बत्ती बुझा दी। साइड टेबल पर जो क्लॉक लगा हुआ था उसकी सुइयां रोशन थी। जब क्लॉक ने रात के 12:15 बजाए तो रुखसाना बाथरूम वाले पिछले दरवाजे से बाहर बागीचे में निकल आई। रात सर्द थी, हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। वो दबे पांव चलकर अकबी बरामदे में से गुजरकर कोठी के मेन गेट के पास आ गई। उसकी गाड़ी गेट के पास खड़ी थी। उसने सबसे पहले कोठी के गेट का आधा पट खोल दिया, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा उसने जोर से बंद न किया। अब इंजन स्टार्ट करने का खतरनाक मरहला दरपेश था। अगरचे उसे यकीन था घर में सब गहरी नींद सो रहे होंगे, फिर भी उसे डर था कि इंजन के स्टार्ट होने की आवाज से कोई जाग ना पड़े। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर चाबी घुमाई। गाड़ी का इंजन मखसूस आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। रुखसाना ने गाड़ी कोठी से बाहर निकालकर एक तरफ खड़ी की। बाहर आकर कोठी का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। गाड़ी में वापस आकर बैठी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो